Hi children, good morning. Wish you all happy new year. How are you all? Hope you are fine and safe at home. Welcome back to our third term. Today in English class we are going to learn prepositions. Welcome back to our English online class. We are in term 3. In today's English class, we are going to learn about prepositions. 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 I have already taught you about this. நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே இதை பற்றி term 2ல teach பண்ணியிருக்கேன். Once again, we are going to learn about prepositions. What is preposition? Preposition is a word which is used to show position or time. Okay, preposition is a word and it is used to show the position. Idliye answer irukku par position, it shows the position of the noun or pronoun. Okay, it is a prepositions or a small words. Prepositions or small words, they are used to show place or position or time. இதை நமக்கு சொல்கிறதுக்கு தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் ஆர் ஸ்மால் வேர்ட்ஸ், தே ஆர் யூஸ்டு டு ஷோ பிளேஸ், பொசிஷன் ஆர் டைம். தே ஆர் யூஸ்டு பிஃபோர் நவுன்ஸ் ஆர் ப்ரொனவுன்ஸ். நவுன்ஸுக்கு முன்னாடியோ இல்லைன்னா ப்ரொனவுன்ஸுக்கு முன்னாடியோ நம்ம இதை என்ன பண்ணுவோம், யூஸ் பண்ணுவோம், ப்ரிப்போசிஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம். ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் ஆர் ஸ்மால் வேர்ட்ஸ் which are used before nouns or pronouns. They are used to show position, place or time. It shows the relation between nouns or pronouns in the sentence. ஒரு சென்டென்ஸில் இருக்க நவுன்ஸுக்கோ இல்லை ப்ரொனவுன்ஸுக்கோ பிட்வீன் நடுவில் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் என்னது, ப்ரிப்போசிஷன். ஓகே, இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச். பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் ப்ரிப்போசிஷன்ஸும் ஒன்று. ஓகே சில்ட்ரன், once again we recall it. What is preposition? Prepositions are small words which are used before nouns or pronouns. They are used to show the relation between the nouns or pronouns in the sentences. What is preposition? A preposition is a word we use before a noun or a pronoun to show place, position, time or method. Now we are going to learn some examples for prepositions. சில prepositions இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்னெல்லாம் prepositions இருக்கு. on, 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 in, in, at, at, with, into, into, in, for, from, from, to, between, 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 beside, beside, before, before, behind, behind, of, in front of, in front, front, of, in front of, among, among, near, 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 above, above, over, over, below, below, under, out, of, out of. Now identify the preposition in the following sentences and underline them. What you have to do? You have to identify the prepositions in the sentences and you have to underline them. Look at the first one. Open your book at page 18. Which is the preposition here? At. Very good. Number 2. The small child hid behind his mother. Behind. Very good. Number 3. Shika cut the cake with a knife. Which is preposition with. She rode on her bicycle. On.
Number 5, there was a fire in the hotel kitchen yesterday. In. Number 6, the thief jumped over the wall and ran away. Over. The principal is in the office. In. Nikita is sitting between Radha and Savita. Between. Very good. Number 9, some people are afraid of thieves. Of. Very good, children. Now we are going to learn how we use these prepositions. Now we are going to learn how we use preposition in. Inன்ற preposition நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத இப்போது பார்க்க போகிறோம். ஓகே, look at this one. Where is the bangle? Bangle is in the box. Where is the bangle? Bangle is in the box. பாக்ஸுக்கு உள்ள பேங்கிள் இருக்குது. ஸோ உள்ள அப்படின்னும் போது in யூஸ் பண்ணணும். Bangle is in the box. Look at this. Where are the fishes? The fishes are in the water. The fishes are in the water. Inna உள்ள அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, next we are going to learn about the preposition into. Look at this. This is a ring. The ring fell into the water. வாட்டருக்குள்ளே ரிங் விழுந்துருச்சு. உள்ள அப்படின்னும் போது into யூஸ் பண்ணுவோம். Keys. The keys fell into the water. Keys வந்து தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துருச்சு. இன்டூனா உள்ள அப்படின்னு அர்த்தம். Clear, children? You may have the doubt that the bangle is in the box. இதுக்கும் இன்னு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ரிங் உள்ளே விழறதுக்கும் இன்டூ யூஸ் பண்ணுறோம். இதுவும் உள்ளே தானே இருக்குது. அப்போ இதுக்கும் இன் யூஸ் பண்ணலாம்ல அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். இன் இன்டூ ரெண்டுமே உள்ளன்னு சொன்னீங்கல்ல மிஸ். அப்போது இதுக்கும் நம்ம இன்டூ பேங்கிள் இஸ் இன்டூ த பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம்ல. த ரிங் இஸ் இன் த பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம்ல அப்படின்ற டவுட் உங்களுக்கு வரலாம். நவ் வி ஆர் கோயிங் டு see the difference between in and into. இன்னுக்கும் இன்ட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்றதை இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இன் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இன் இஸ் யூஸ்டு டு டிஸ்கிரைப் வேர் சம்ஒன் ஆர் சம்திங் ஆல்ரெடி இஸ். ஏற்கனவே யாரோ ஒருத்தர் பர்சனோ இல்லை ஏதாவது ஒரு திங்ஸோ ஆல்ரெடி உள்ளே இருக்குது அப்படின்னும் போது இன் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, into எங்கே யூஸ் பண்ணணும்? into is used when someone or something is going or being put into the location. அதாவது ஆல்ரெடி ஒரு பர்சனோ someone or something ஆல்ரெடி இருக்காங்க உள்ள அப்படின்னும் போது இன் யூஸ் பண்ணணும். into எங்கே யூஸ் பண்ணணும்னா, something or someone is going or being put into location. அந்த நியூ பொசிஷனுக்கு வராங்க அப்படின்னும் பொழுது into யூஸ் பண்ணணும். இங்கே வந்து ரிங் வந்து ஏற்கனவே தண்ணியில் இல்லை, இப்போ தான் தண்ணியில் தவறி விழுந்துருச்சு. ஸோ இது ஒரு நியூ லொக்கேஷனுக்கு வந்திருக்கு. த ரிங் ஃபெல் இன்டு த வாட்டர். இப்போ தான் வந்து விழுந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இன்டூ யூஸ் பண்ணணும். த கீஸ் ஃபெல் இன்டு த வாட்டர். ஸோ இன்ட்டுக்கும் இன்னுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? இன் இஸ் யூஸ்டு டு டிஸ்கிரைப் வேர் சம்ஒன் ஆர் சம்திங் ஆல்ரெடி இருக்கிறாங்க அப்படின்றது. ஆல்ரெடி அந்த பிளேஸில் தான் அது இருக்குது, உள்ளே இருக்குன்னும் போது இன் யூஸ் பண்ணணும். ஆர் சம்திங் பீயிங் புட் இன்டு நியூ லொக்கேஷன். ஏதாவது ஒரு திங்ஸ் புதுசாக உள்ளே வருது அப்படின்னும் பொழுது அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இன்ட்டுன்னு சொல்லணும். சப்போஸ் இப்போ நான் இந்த பென் கேப் இங்கே வச்சுருக்கேன். பென் கேப் ஃபெல் இன்டு த வாட்டர். இப்போ தான் அந்த நியூ லொக்கேஷனுக்கு வந்திருக்கு. அந்த கேப் வந்து ஆல்ரெடி வாட்டருக்குள்ளே இல்லை, இப்போ தான் விழுந்திருக்கு. ஸோ அப்போ இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணணும்? இன்டூ யூஸ் பண்ணணும். கிளியர், சில்ட்ரன்? நவ் we are going to learn about the preposition on. on-னா மேலே அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, where is the pen? This is the book and this is the pen. Now where is the pen? The pen is on the book. பென்னு புக்குக்கு மேலே இருக்குது. ஸோ அப்போ எப்படி சொல்லணும்? the pen is on the book. onனா மேலே. the pen is on the book. Now we are going to learn about the preposition under. underனா கீழே அப்படின்னு அர்த்தம். Look at this. Where is the teddy bear? This is teddy bear and this is chair. Where is the teddy bear? Teddy bear is under the chair. சேருக்கு கீழே இருக்குது டெடி பேர். ஸோ அண்டர்னா என்ன அர்த்தம்? கீழே. வேர் இஸ் த டெடி பேர்? த டெடி பேர் இஸ் அண்டர் த சேர். நெக்ஸ்ட் we are going to learn about the preposition among. amongனா இடையில். it is used in
ப்ளூரல் நவுன்ஸ் நிறைய திங்ஸுக்கு நடுவில் இருக்குது அப்படின்றத சொல்லும்பொழுது அமாங் யூஸ் பண்ணுவோம். லுக் அட் திஸ் எக்ஸாம்பிள். பென்சில் இஸ் அமாங் த பென்ஸ். பென்ஸுக்கு நடுவில் என்ன இருக்குது? பென்சில் இருக்குது. ஸோ அமாங் இஸ் யூஸ்ட் இன் ப்ளூரல் நவுன்ஸ். ப்ளூரல் மீன்ஸ் மோர் தென் ஒன் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி ப்ளூரல் நவுன்ஸில் யூஸ் பண்ணுறது தான் அமாங். நிறைய திங்ஸுக்கு நடுவில் இது இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறது தான் அமாங். த பென்சில் இஸ் அமாங் த பென்ஸ். கிளியர் சில்ட்ரன்? அமாங்னா என்ன அர்த்தம்? இடையில். இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் ப்ளூரல் நவுன். Next we are going to learn about the preposition behind. B-E-H-I-N-D. Behind na பின்னாடி. Look at this. This is teddy bear. Where is the book? The book is behind the teddy bear. Teddy bearக்கு பின்னாடி இருக்கு. Book is behind the teddy bear. பின்னாடினா என்னது? பின்னாடினா behind-னு அர்த்தம். ஓகே. Book is behind the teddy bear. இதே இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். இதை வச்சு இன்னொரு ப்ரிப்போசிஷன் பார்ப்போம். இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப்னா முன்னாடி. அப்போ எப்படி சொல்லலாம்? டெடி பேர் இஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த புக். புக்குக்கு முன்னாடி இருக்குது. ஓகே. முன்னாடினா இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப், பிஹைண்ட்னா பின்னாடி. இந்த எக்ஸாம்பிள் கூட பார்த்துக்கோ. ஜுவல் பாக்ஸ் இஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த டெடி பேர். இப்படி சொல்லலாம். ஜுவல் பாக்ஸ் இஸ் in front of the teddy bear. Teddy bearக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது? ஜுவல் பாக்ஸ் இருக்குது. What is behind the teddy bear? Teddy bearக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது? புக் இருக்குது. ஓகே. புக் இஸ் behind the teddy bear and jewel box is in front of the teddy bear. Teddy bearக்கு முன்னாடி jewel box. முன்னாடினா in front of. Teddy bearக்கு பின்னாடி புக். பின்னாடினா behind. Clear children? Next we are going to learn about between. B-E-T-W-E-E-N. between ரெண்டு திங்ஸுக்கு நடுவில் அப்படின்னு அர்த்தம். Look at this. This is teddy bear, this is dog and this is cup. So where is the cup? The cup is between the teddy bear and the dog. Where is the cup? The cup is between the teddy bear and the dog. Where is the cup? The cup is between the teddy bear and the dog. Between na நடுவில் அப்படின்னு அர்த்தம். Clear? Next we are going to learn about above. Aboveனா மேலே. ஆன்னாலும் மேலே தான் பார்த்தோம். ஆன்னா அந்த திங்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் டச் இருக்கும். அதாவது ஒன்றுத்தோட ஒன்று டச் ஆகிட்ருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், the flower vase is on the shelf. flower vase வந்து ஷெல்ஃபுக்கு மேலே இருக்குது. ஷெல்ஃபுக்கும் ஃப்ளவர் வேஸுக்கும் காண்டாக்ட் இருக்குது. ஓகே. பட் above அப்படின்னா அந்த ரெண்டு திங்ஸுக்கும் காண்டாக்ட் இருக்காது, டச் இருக்காது. ஓகே. லுக் அட் திஸ். keys are above the teddy bear. keys எங்கே இருக்குது? டெடி பேருக்கு மேலே இருக்குது. ஆனால் இந்த டெடி பேருக்கும் கீஸுக்கும் காண்டாக்ட் இல்லை, டச் பண்ணல ரெண்டும். ஓகேவா? ஆனால் டெடி பேருக்கு மேலே keys இருக்குது. கிளியர்? ஸோ above-னா there is no contact between the things. திங்ஸுக்கு நடுவில் காண்டாக்ட் இருக்காது. அப்படி இருந்தால் அது above-னு சொல்லணும். மேலே இருக்கும்போது இந்த ரெண்டு திங்ஸுக்கும் நடுவில் என்ன இருக்கக்கூடாது? காண்டாக்ட், டச் இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்தால் above. ரெண்டும் டச் காண்டாக்ட் இருந்ததுன்னா ஆன் அப்படின்னு சொல்லணும். கிளியர் சில்ட்ரன்? இந்த ஃப்ளவர் வேஸஸ் ஆன் த ஷெல்ஃப். இந்த ஷெல்ஃபுக்கும் ஃப்ளவர் வேஸுக்கும் டச் இருக்குது. இங்கே டச் ஆகுது, காண்டாக்ட் இருக்குது. பட் இங்கே இந்த கீஸுக்கும் டெடி பேருக்கும் காண்டாக்ட் இல்லை. ஆனால் டெடி பேருக்கு மேலே தான் கீஸ் இருக்குது. ரைட்? ஆனால் டெடி பேருக்கும் கீஸுக்கும் டச் இல்லை, காண்டாக்ட் இல்லை. ஸோ அப்படி சொல்லும் பொழுது above-னு சொல்லணும். ஓகே. ஆன்னு சொல்லக்கூடாது. என்ன சொல்லணும்? above. keys are above the teddy bear. Clear children? Next we are going to learn about the preposition near. nearனா பக்கத்தில். Look at this. This is teddy bear and this is clock. clock is near the teddy bear or teddy bear is near the clock. எப்படி வேணால் சொல்லலாம். டெடி பேருக்கு பக்கத்தில் கிளாக் இருக்குது, கிளாக்கு பக்கத்தில் டெடி பேர் இருக்குது. ஓகேவா? பக்கத்தில் கொஞ்சம் there is a gap between things. கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் இருந்தால் என்ன சொல்லணும்? நியர்னு சொல்லணும். அதுவே பக்கத்தில் இருக்குது. இப்போ பாரு, டெடி பேரும் கிளாக்கும் பக்கத்தில் இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது என்ன சொல்லணும்? பிசைடுன்னு சொல்லணும். ரொம்ப கிட்டக்க இருந்ததுன்னா பிசைட், கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருந்ததுன்னா அப்போ என்ன சொல்லணும்? நியர் அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே. the clock is near the teddy bear. Now the clock is beside the teddy bear. Clear children?
Now we are going to learn prepositions of time. Time denote பண்ணுற prepositions என்னெல்லாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இன், ஆன், அட் இந்த 3 ப்ரிப்போசிஷன்ஸை நம்ம டைமிங் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஆக்சுவலி இன்னும் வந்து பொசிஷனில் பார்க்கும்போது என்ன சொன்னோம், இன்னுனா உள்ள, ஆன்னா மேலே அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. இங்கே வந்து டைம் அண்ட் டேட்ஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணும்போது எந்தெந்த ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எதுக்கு முன்னாடிலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இயர் டு டினோட் இயர், மந்த் அண்ட் ஈவினிங், மார்னிங், நூன், நைட் இப்படிலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது, இயர் மென்ஷன் பண்ணும்போது, மந்த்தை மென்ஷன் பண்ணும்போது, ஈவினிங், மார்னிங், நைட், டே இது மாதிரி டே டைம்ஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணும்போது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும், யூஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், we got freedom in 1947. 1947ன்றது இயர். ஸோ இயர் வரும்போது இயருக்கு முன்னாடி என்ன போடணும், யூஸ் பண்ணணும். இயர்னா வருஷம். ஓகே, வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன ப்ரிப்போசிஷன் யூஸ் பண்ணணும், அதே மாதிரி மந்த்ஸ் நேம், மாதங்கள்னு சொல்லுவோம்ல, மந்த்ஸ் நேம் வரும்போதும் தான் யூஸ் பண்ணணும். we got freedom in August. then we play in the evening, we sleep in night, we eat our lunch in the noon, we go to temple in the morning. ஸோ இது மாதிரி இதெல்லாம் சொல்லும்பொழுது யூஸ் பண்ணணும். கிளியர் சில்ட்ரன்? நெக்ஸ்ட்டு ஆன் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, we use on before days, date and festival days. டேஸ்க்கு முன்னாடியும், சண்டே மண்டே படிக்கிறோம்ல அந்த டேஸ்க்கு முன்னாடியும் டேட் 1 2 3 டேட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, மந்தில் டேட் இருக்கும் இல்லையா, 1 to 30 or 1 to 31 or 1 to 28 அது மாதிரி. ஸோ அந்த டேட்டு மென்ஷன் பண்ணும்போது அதுக்கு முன்னாடியும் ஆன் யூஸ் பண்ணணும். ஃபெஸ்டிவல் டேஸ், பொங்கல், தீபாவளி, கிறிஸ்மஸ் அது மாதிரி ஃபெஸ்டிவல் டேஸை மென்ஷன் பண்ணும்பொழுதும் நம்ம ஆன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ ஆன் மண்டேன்னு வந்திருக்கு, அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணணும், ஆன். we celebrate children's day on 14th November. இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன வந்திருக்கு, டேட் வந்திருக்கு. ஸோ டேட்டு வந்ததுன்னா ஆன் யூஸ் பண்ணணும். அதுவே மந்த் முன்னாடி வந்திருந்ததுன்னா யூஸ் பண்ணணும். இங்கே மண்டே அப்படின்னு டே வந்திருக்கு, டேவோட நேம். ஸோ ஆன் யூஸ் பண்ணுறோம். we thank sun god on பொங்கல்ன்றது ஃபெஸ்டிவல் டே. ஸோ இப்போ ஃபெஸ்டிவல் நேம் வந்திருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், ஆன் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, we burst crackers on தீபாவளி டைமில் நம்ம பட்டாசு வெடிப்போம். ஸோ தீபாவளின்றது ஃபெஸ்டிவல் நேம் வந்திருக்கு. ஸோ அப்போ அங்கே என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஆன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். கிளியர் சில்ட்ரன்? நெக்ஸ்ட் we are going to learn about at எங்கே யூஸ் பண்ணுவோன்னா, டைமை டினோட் பண்ணுறதுக்கு, பர்டிகுலர் டைமை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, we go to school at 8:30 a.m. I eat my breakfast at 8 o'clock in the morning. I go to bed at 9 in the night, 9 p.m. ஸோ அப்படிலாம் சொல்லுவோம். ஸோ டைமை மென்ஷன் பண்ணும்போது we have to use at. Clear children? Now we are going to do the exercise given in page number 47 in your grammar book. Alphabet B. Fill in the blanks with at, on or in. At, ஆன் இல்லைனா யூஸ் பண்ணி இந்த பிளாங்க்ஸை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஃபில் பண்ண போகிறோம். ஓகே, we use umbrellas and raincoat dash the rainy season. சீசன்ஸ் வந்தால் என்ன யூஸ் பண்ணணும், யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, சீசன்ஸ் அண்ட் ஈவினிங், மார்னிங் அதெல்லாம் வந்தால் என்ன யூஸ் பண்ணணும், in the rainy season. There is a new TV serial beginning dash Thursday. டே நேம் வந்திருக்கு. டேஸ் வந்தால் என்ன யூஸ் பண்ணணும், on. Very good. India became free dash 15th August 1947. இங்கே வந்து 15th அப்படின்னு டேட் வந்திருக்கு. ஸோ டேட் வந்தாலும் என்ன யூஸ் பண்ணணும், ஆன். டேட் வந்தாலும் டே வந்தாலும் ஆன். கிளியர்? The first struggle for independence started dash 1857. இங்கே இயர் வந்திருக்கு. அப்போ இயர் வந்தால் என்ன யூஸ் பண்ணணும், we get festival discount dash தீபாவளின்றது ஃபெஸ்டிவல் நேம். ஸோ அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணணும், ஆன். கிளியர்? ஓகே, 6th one. He met me dash the lunch break. லஞ்ச் அப்படின்னு வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ லஞ்சு, சீசன் இதெல்லாம் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணணும், இந்த லஞ்ச் பிரேக். நம்பர் 7. The sun shines brightly dash noon. இங்கேயும் noon அப்படின்ற நேம், நூன் வந்திருக்கு, நூன் டைம் வந்திருக்கு. அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணணும், noon. 8th. Our annual examination starts dash March. March is the name of the month. So you have to use Very good. My mother comes home late dash evening. So இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க, Very good.
10th one. She is going back dash Sunday. Sunday is the name of the day. Day name வந்திருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணணும்? On. Very good children. Clear? Next we are going to learn how we use in, into, out of. ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா? இன்னுன்னா உள்ள, ஆல்ரெடி அந்த உள்ளே தான் அது இருக்குன்னும் போது இன்ட்டுனா அதனோட லொக்கேஷன் ஜஸ்ட் இப்போ தான் அது அங்கே யாரோ சம் பர்சனோ இல்லை சம்திங் இஸ் கோயிங் ஆர் பீயிங் புட் இன்டு த லொக்கேஷன். அந்த லொக்கேஷனுக்கு இப்போ தான் அது உள்ளே வருது அப்படின்னும் போது இன்ட்டு யூஸ் பண்ணணும். அவுட் ஆஃப்னா வெளியில். Now look at the example. The water in the pool is cold. பூல்னா குளம். குளத்தில் ஆல்ரெடி வாட்டர் இருக்குது. ஸோ அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணணும்? இன். மோஹித் ஜம்ப் டேஷ் த பூல். இந்த குளத்துக்குள்ளே மோஹித் இப்போ தான் ஜம்ப் பண்ணியிருக்கான். ஆல்ரெடி அவன் குளத்துக்குள்ளே இல்லை. அப்போ அவன் இப்போ தான் அந்த பொசிஷன் அந்த லொக்கேஷனுக்கு போகிறான். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்? இன் டு த பூல். ஆஃப்டர் டேக்கிங் இஸ் பாத் இ கேம் டேஷ் த பூல். குளிச்சு முடித்த பிறகு குளத்துலேருந்து வெளியில் வந்துட்டான். வெளியேன்னும் போது அவுட் ஆஃப். கிளியர்? இப்போ நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம். ஆல்ஃபபெட் சி, பேஜ் நம்பர் 47. Fill in the blanks with in, into or out of. The lion went dash the cave. கேவ்னா கோகை. லயன் வந்து கேவுக்கு உள்ளே போகுது. அப்போ என்ன பண்ணணும்? இப்போ தான் அது ஜஸ்ட் இட் கேம் இன் டு த நியூ லொக்கேஷன். இப்போ தான் வருது. அப்போ என்ன சொல்லணும்? இன்டு. இட் டிட் நாட் ஃபைண்ட் எனி ஒன் டேஷ் த கேவ். அந்த கேவுக்குள்ளே யாருமே இல்லை. ஆல்ரெடி யாருமே இல்லை உள்ள ஆல்ரெடி அப்படின்னும் போது அங்கே என்ன பண்ணணும்? இந்த கேவ். யாருமே அந்த குகைக்குள்ளே இல்லை. ஸோ ஹி கேம் டேஷ் த கேவ். யாருமே இல்லைன்னதும் அது என்ன பண்ணிடுச்சு? வெளியில் வந்துடுச்சு. அப்போ என்ன பண்ணணும்? அவுட் ஆஃப். பீப்புள் ரெஸ்பெக்ட் தேர் எல்டர்ஸ் டேஷ் இந்தியா. இந்தியாவில் இருக்கிற பீப்புளெலாம் எல்டர்ஸ் வயசில் பெரியவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்க, மதிப்பாங்க. ஆல்ரெடி பீப்புள் இந்தியாவில் இருக்காங்க. அப்போ என்ன சொல்லணும்? இன் இந்தியா. The swimmer went dash the well to bring out a bucket. The swimmer ஸ்விம் பண்ணுறவர் பக்கெட்டை எடுக்கிறதுக்காக கிணத்துக்குள்ளே போகிறாரு. இப்போ தான் போகிறாரு. அவரோட லொக்கேஷனை இப்போ தான் உள்ளே போகிறாரு. அப்போ என்ன சொல்லணும்? இன்டு. நம்பர் 6 in page number 48. The swimmer came dash the well after 2 hours. 2 hours கழிச்சு அந்த ஸ்விம்மர் கிணத்துக்குள்ளேருந்து வெளியில் வந்துட்டார். அப்போது வெளியில் வந்துட்டார்னும் போது அவுட் ஆஃப். 7th one. The thief hid the stolen money dash and hand hill. hand hillல அந்த தீஃப் வந்து ஸ்டோலன் மணினா திருடின மணியெல்லாம் ஹேண்ட் ஹில்க்கு உள்ளே மறைச்சி வச்சுருக்கான். அப்போ என்ன சொல்லணும்? இப்போ தான் ஆல்ரெடி அதனோட லொக்கேஷன், அந்த மணியோட லொக்கேஷன் ஹேண்ட் ஹில் கிடையாது. இப்போ தான் அதை மறைச்சி வைக்கிறான். அப்போ என்ன பண்ணணும்? into an ant hill. The rat fell dash the well accidentally. rat வந்து தெரியாமல் தவறி போய் கிணத்துக்குள்ளே விழுந்துருச்சு. ரேட்டோட லொக்கேஷன் கிணறு கிடையாது, வெல் கிடையாது. இப்போ தான் அது விழுந்திருக்கு. சம்திங் ஆர் சம்படி கோயிங் ஆர் பீயிங் புட் இன் டு த லொக்கேஷன். நியூவாக லொக்கேஷனுக்கு பர்சனோ இல்லை திங்ஸோ வந்தால் அதை தான் என்னென்னு சொல்லுவோம்? இன்ட்டுன்னு சொல்லணும். அதே மாதிரி தான் இங்கே ரேட்டும் வந்து தவறி போய் கிணத்துக்குள்ளே விழுந்துருச்சு. அப்போ என்ன சொல்லணும்? இன்ட்டு. They did not allow me to go dash the cinema theater, so I came back. என்ன வந்து சினிமா தேட்டருக்குள்ளே போக அலோவ் பண்ணலை. ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டேன். உள்ளே போக இப்போ தான் போக அலோவ் பண்ண போகிறாங்க. அப்போது into the cinema theater. Clear children? Next we are going to learn about on, over, under, above, below. ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஆன்னா மேலே, ஓவர்னாலும் மேலே. பட் ஆன் அப்படின்னும் போது அந்த ரெண்டு திங்ஸுக்கும் நடுவில் காண்டாக்ட் இருக்கும், டச் இருக்கும். பட் ஓவர்னாலும் அபவ்னாலும் மேலேன்னு தான் அர்த்தம். பட் தேர் இஸ் நோ காண்டாக்ட் பிட்வீன் த திங்ஸுக்கு நடுவில் எந்த காண்டாக்டும் இருக்காது ஓவருக்கும் அபவுக்கும். கிளியர்? அண்டர்னா கீழே, பிலோனாலும் கீழே. ஓகே, இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம். ஹேமன் ஆஸ் ஹேட் ஆன் இஸ் ஹெட். ஹேமன் தலைக்கு மேலே ஹேட் இருந்தது, ஆன். சுமித் ஆஸ் அ லைட் ஓவர் இஸ் டேபிள். அவன் டேபிளுக்கு மேலே நேராக, அதாவது டேபிளுக்கும் அந்த லைட்டுக்கும் டச் கிடையாது. பட் டேபிளுக்கு மேலே என்ன இருக்குது? லைட் இருக்குது, ஓவர். சக்ஷம் இஸ் ஸ்டாண்டிங் டேஷ் அ ட்ரீ. அண்டர், ட்ரீ கீழே அவன் நின்றுட்டுருக்கான், அண்டர். ரோஹன் வாண்ட்ஸ் டு கம் அண்டர் த சக்ஷம்ஸ் அம்ப்ரல்லா. சக்ஷம் வந்து ஒரு அம்ப்ரல்லா வச்சுருக்கான். ஸோ அந்த அம்ப்ரல்லாவுக்கு கீழே வரணும்னு ரோஹன் நினைக்கிறான். ஸோ அதுக்கும் அண்டர். தேர் இஸ் அ பிரிட்ஜ் டேஷ் த ரிவர். ரிவருக்கு மேலே பிரிட்ஜு போகுது. ரிவருக்கும் அந்த பிரிட்ஜுக்கும் டச் இருக்காது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்? ஓவர்.
a boat is passing dash the bridge. பிரிட்ஜுக்கு கீழே போட்டு போகுது, கீழேன்னும் போது அண்டர். மோகன்ஸ் ஹெட் இஸ் டேஷ் த வாட்டர். வாட்டருக்கு மேலே மோகனோட ஹெட்டு தெரியுது, above the water. மோகன்ஸ் பாடி இஸ் டேஷ் த வாட்டர். மோகன் வந்து தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துட்டான், அவனோட பாடி வந்து வாட்டருக்குள்ளே இருக்குது, வாட்டர் கீழே இருக்குது. ஸோ பிலோ த வாட்டர், பிலோனா கீழே. Now we will see the exercises in the page number 48. Fill in the blanks with on, over, under, above or below. Number 1. Ravi's mother advised him to keep the books properly dash the shelf. ஷெல்ஃபுக்கு மேலே வைக்க சொல்கிறாங்க. மேலே வைக்கணும்னா ஷெல்ஃபுக்கும் புக்ஸுக்கும் கான்டாக்ட் டச் இருக்கும். ஸோ அப்போ அங்கே என்ன யூஸ் பண்ணணும்? on the shelf. The plane flew the mountains. மவுண்டெயின்ஸுக்கு மேலே ஏரோப்ளேன் பறக்கும். பட் பிளேனுக்கும் மவுண்டெயின்ஸுக்கும் டச் இருக்குமா, கான்டாக்ட் இருக்குமா? இருக்காது. அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணணும்? over the mountains. The small puppy hit dash the table. பப்பி வந்து டேபிளுக்கு கீழே ஒளிஞ்சின்னு இருக்கு. அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணணும்? under, under, under. She placed her chair dash the fan. ஃபேனுக்கு கீழே அவளோட சேரை போட்டு உட்கார. அப்போ என்ன பண்ணணும்? under. The water flowed dash the bridge. water flowed bridgeக்கு கீழே போகுது. அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணணும்? water flowed under the bridge. Next we are going to learn from to far. From அப்படின்னா someone or something starts from. where someone or something starts from. எங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது from. எங்கே எண்ட் ஆகுது, எங்கே முடியுது அப்படின்னும் போது to. for அப்படின்னா how long, எவ்வளோ நாளைக்கு அது அந்த அந்த அக்கேஷன் நடந்தது, அந்த இன்சிடென்ட் நடந்தது அப்படின்றத சொல்லும் பொழுது for. ஓகே, how long அப்படின்றதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறது for. where it ends, எப்போ முடியுது ஆர் எங்கே எண்ட் ஆகுதுன்னும் போது to. எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னும் போது from. ஓகேவா? now we will see the example. We stayed in Delhi from January to December. நாங்கள் டெல்லியில் இருந்தோம். எப்போலேருந்து எது வரைக்கும் இருந்தோம்? ஜான்வரியில் இருந்து. எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க? ஜான்வரியிலேருந்து எப்போ எது வரைக்கும், எங்கே எண்ட் பண்ணியிருக்காங்க? செப்டம்பர் மந்த் வரைக்கும் இருந்திருக்காங்க. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணது ஜான்வரி. அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடத்துக்கு ஃப்ரம் போடணும். அவங்க எங்கே எந்த மந்த்லேருந்து டெல்லியிலேருந்து கிளம்பினாங்க? செப்டம்பர் வரைக்கும் இருந்தாங்க. ஸோ டூ. ஸ்டார்ட் பண்ணது ஜான்வரி, முடித்தது செப்டம்பர். ஸோ ஜான்வரி ஸ்டார்ட் பண்ணது ஜான்வரின்றதுனால இங்கே ஃப்ரம், முடித்தது செப்டம்பர்ன்றதுனால இங்கே டூ. ஓகே, எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்களோ அங்கே ஃப்ரம், முடிகிற இடத்துக்கு டூ யூஸ் பண்ணோம். கிளியர்? they lived in this house for 3 months. how long, எவ்வளோ நாளைக்கு இந்த வீட்டில் இருந்தாங்க? 3 months. ஸோ அப்போ 3 monthsக்கு முன்னாடி for யூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட், she went to Mumbai last year. லாஸ்ட் இயர் அவள் மும்பைக்கு போனா. எங்கே போனா? மும்பைக்கு போனா. 2. ஓகே, நெக்ஸ்ட், he came dash கொல்கட்டா this morning. அவன் வந்து கொல்கட்டாவில் இருந்து வந்திருக்கான். எங்கேருந்து வந்திருக்கான்? ஸ்டார்ட் பண்ணது எங்கேருந்து? கொல்கட்டாவிலேருந்து. இங்கே அவள் எங்கே வந்து சேர்ந்துருக்கா? அவளோட ஜேர்னி எங்கே முடிஞ்சிருக்கு? பாம்பே முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ அப்போ இங்கே டூ. இங்கே இவன் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணது கொல்கட்டா. ஸோ அப்போ இங்கே ஃப்ரம். கிளியர்? ராகினி ஸ்டே தேர் ஃபார் அ வீக். ராகினின்ற கேர்ள் அங்கே 1 week தங்கியிருந்தாலாம். ஹவு லாங், எவ்வளோ நாளைக்கு? 1 week. ஸோ அப்போ ஹவு லாங்குன்றதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி வருது. ஸோ அப்போ இங்கே ஃபார் யூஸ் பண்ணணும். கிளியர்? நவ் வி வில் சி த எக்ஸசைசஸ் ஃபார் திஸ் ஃப்ரம், டு அண்ட் ஃபார். இது மூணுத்தையும் யூஸ் பண்ணி எக்ஸசைசஸ் பார்ப்போம். இட் இஸ் given in page number 49. Alphabet E. They lived in Australia dash 2005 dash 2012. அவங்க ஆஸ்திரேலியாவில் 2005ல் இருந்து 2012 வரைக்கும் இருந்தாங்களாம். எவ்வளோ எப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க? 2005ல் இருந்து. அப்போ இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணணும்? ஃப்ரம். எவ்வளோ வருஷம், கடைசியாக எந்த வருஷம் வரைக்கும் இருந்தாங்க? 2012. முடித்தது 2012. அப்போ இங்கே டூ. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணது 2005. ஸோ ஃப்ரம், முடித்தது 2012. ஸோ இங்கே டூ யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட், தே லிவ் தேர் டேஷ் மோர் தென் 8 years. அவங்க ஆஸ்திரேலியாவில் 8 வருஷத்துக்கு மேலே இருந்திருக்காங்க. ஹவு லாங் தே லிவ்ட் இன் ஆஸ்திரேலியா? ஹவு லாங்? மோர் தென் 8 years. ஸோ ஹவு லாங்ன்றதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுனால இங்கே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்? ஃபார். மதர் கோஸ் ஹர் ஆஃபீஸ் இன் த மார்னிங். மதர் கோஸ் டேஷ் ஹர் ஆஃபீஸ். எங்கே போகிறாங்க?
கடைசி எங்கே போகிறாங்க, to. எங்கே போய் சேர்றாங்க, டெஸ்டினேஷன் her office. ஸோ அப்போ அங்கே to யூஸ் பண்ணணும். she returns dash office in the evening. ஈவினிங்கில் எங்கேருந்து ரிட்டர்ன் வராங்க, எங்கேருந்து தொடங்குறாங்க, ஆஃபீஸ்லேருந்து. ஸோ அப்போ இங்கே ஃப்ரம். இங்கே முடிக்கிறது வீட்டிலேருந்து அவங்க எங்கே கடைசியாக போய் சேர்றாங்க, ஆஃபீஸ்க்கு போகிறாங்க. அப்போ இங்கே டூ. ஆஃபீஸில் இருந்து மறுபடியும் ஈவினிங் ரிட்டன் வீட்டுக்கு வராங்க. எங்கேருந்து வராங்க, ஆஃபீஸில் இருந்து. அப்போ இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணணும், ஃப்ரம். ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடத்துக்கு ஃப்ரம்மும் முடிகிற இடத்துக்கு டூவும் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா. ஐ ஹாவ் நாட் ரிசீவ்ட் எனி லெட்டர் டேஷ் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து எனக்கு எந்த லெட்டரும் வரல. யார்கிட்டேருந்து வரணும், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து வரணும். அப்போது ஃப்ரம். We have summer vacation 28th May dash 7th July. 28th May அந்த வெக்கேஷன் எப்போலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, 28th மேலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்போது ஸ்டார்ட் ஆகிற டேஸ்க்கு முன்னாடி ஃப்ரம்மும் எண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி டூவும் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட், இன் லண்டன் சில்ட்ரன் ஹாவ் கிறிஸ்மஸ் ஹாலிடேஸ் டேஷ் 3 weeks. லண்டனில் கிறிஸ்மஸ் ஹாலிடேஸ் அவங்களுக்கு 3 weeks விடுவாங்களா. ஹவு லாங் தே கெட் கிறிஸ்மஸ் ஹாலிடே இன் லண்டன், 3 weeks. ஸோ ஹவு லாங்ன்றதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுனால இங்கே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம், ஃபார். FOR, ஃபார். Next we are going to learn about behind, in front of, near, between, among. Already you know about this. Behind na பின்னாடி, in front of na முன்னாடி, near na பக்கத்தில், between na நடுவில், among is used in plural nouns. நிறைய திங்ஸுக்கு நடுவில், ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருந்தால் between, நிறைய திங்ஸுக்கு நடுவில் இருந்தால் among. Clear? Number 1, Rinku is standing in front of the school gate. Rinku வந்து ஸ்கூல் கேட்டுக்கு முன்னாடி நிற்கிறா. ஸோ in front of. There is a wall dash the car. காருக்கு பின்னாடி வால் இருக்குது, சுவர் இருக்குது. அப்போது behind. There is a bike dash the tree. ட்ரீக்கு பக்கத்தில் பைக் இருக்குது. பக்கத்தில்னும் போது near. Rita stood dash her father and mother. ஃபாதருக்கும் மதருக்கும் நடுவில் ரீட்டா நிற்கிறா. அப்போது between. ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் வரும்போது between. The shepherd's dog lives dash the sheep. shepherdனா ஆடு மாடு மேய்க்கிறவர். அவர் ஒரு டாக் வச்சுருக்காரு. அவரோட டாக் வந்து அவரோட ஷீப்புங்களுக்கு நடுவில் அதுங்களோடவும் சேர்ந்து வளருது. ஸோ ஷீப்புங்களுக்கு நடுவில் டாக் வளருது. ஷீப்புன்றது மெனி, ப்ளூரல் நவுன். ஸோ டாக் இங்கே வந்து ரெண்டு திங்ஸ், ரெண்டு தான் இருந்தது, ஃபாதர் அண்ட் மதர்னு இருந்தது. ஸோ பிட்வீன் யூஸ் பண்ணுறோம். பட் இங்கே ஷீப்புன்றது நிறைய, அதுக்கு நடுவில் டாக் இருக்குது. அப்போ அங்கே என்ன யூஸ் பண்ணணும், அமாங். கிளியர் சில்ட்ரன்? Now we will see the exercises. Sanjana distributed some sweet dash her friends on her birthday. சஞ்சனா வந்து ஸ்வீட்ஸை அவள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு அவளோட பர்த்டே அன்னைக்கு ஷேர் பண்ணிவிட்டு, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நடுவில், ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னும் போது ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது, மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்களுக்கு நடுவில் அப்படின்னும் போது என்ன யூஸ் பண்ணணும், among. நெக்ஸ்ட், ஷி ஹிட் டேஷ் த கர்டைன். கர்டைனுக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சிக்கிட்டா. பின்னாடினும் போது என்ன வரணும், பிஹைண்ட். த பெயிண்டிங் இஸ் டேஷ் த விண்டோ அண்ட் த கிளாக். அந்த பெயிண்டிங் வந்து விண்டோக்கும் கிளாக்குக்கும் நடுவில் இருந்தது. ரெண்டு திங்ஸுக்கு நடுவில், விண்டோ கிளாக்குன்னு ரெண்டு திங்ஸுக்கு நடுவில். ரெண்டு திங்ஸுக்கு நடுவில் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணணும், பிட்வீன். Number 4, they have a beautiful garden dash their house. அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு பியூட்டிஃபுல் கார்டன் இருக்குது. அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணோம், they have a beautiful garden. முன்னாடின்னு சொல்லலாம், இல்லை வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்குன்னு சொல்லலாம். behind their houseன்னு சொல்லலாம், or in front of their house அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஓகேவா. there is a garden in front of their house. அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு அழகான தோட்டம் இருந்தது. in front ofனு சொல்லலாம், or behind அப்படின்னு சொல்லலாம். Clear children? You have to practice these exercises given in your grammar book from page number 46 to 49, and you have to submit your assignments in GCR without fail. நீங்கள் எல்லாரும் கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் முடித்து இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. அண்ட் இந்த எக்ஸசைஸ் நான் கொடுக்குற அசைன்மெண்ட்ஸை முடித்து கண்டிப்பாக நீங்கள் GCRல எல்லாரும் அசைன்மெண்ட்ஸை சப்மிட் பண்ணணும். யாரெல்லாம் அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணுறீங்கன்றது டெய்லி அட்டண்டன்ஸ் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கோம். ஓகேவா. ஸோ அட்டண்டன்ஸ் வேணும்னா கண்டிப்பாக you have to put your assignments in GCR. Clear children? Thank you.